The overall cement sector on carbon, sustainability, environment. Because of the process. As you know, cement has a raw material that produces CO. Masood Malik, one of the biggest in terms of using the waste of other industry. So Green Cementex 2026 is all about discussions on how we can reduce and go towards net zero. The cement sector in the last 2 to 3 decades have done a wonderful job in reducing the carbon footprint. The cement sector has reduced the carbon footprint by more than 30-40% in the last 2 to 3 decades, and it is continuously reducing. Cement has adopted various means to reduce the carbon footprint. One, of course, the sector is working towards continuous improvement on the efficiency part, which is reducing its power and fuel requirements. It is also adopting to the circular economy. So we are using fly ash, the slag, etc. The waste materials from other sectors we are using in cement, by which we are reducing the carbon footprint. This sector also uses the renewable energy in a big way. So we are today crossed more than 2 gigawatt as an industry. We use in a significant way. Similarly, the waste heat recovery systems also have been installed in cement industries. The waste heat recovery also reduces the carbon footprint. So today, again, as an industry, we have more than 1.3 gigawatt of energy from waste heat recovery. We also use alternative fuels. Alternative fuels are basically the waste generated from the human consumption, the industrial waste, etc. So the cement sector uses the waste produced from these sectors to productively convert that into useful energy. So by this it replaces the coal. So this element also is reducing, and we also produce green cement. Technology interventions are made to reduce the carbon footprint as well. The other thing which we are also working on is technology by which the CO2 or the carbon which is emitted from the system is captured and utilized. So this is the area where the industry is continuously working on. So these are the 4 or 5 things which the industry is working on to reduce the carbon footprint. The government is also actively supporting. The recent introduction of the carbon trading system would also incentivize people to decarbonize the sector. So IGBC 22nd edition of Green Cement Tech 2026 ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే రోడ్ మ్యాప్ టు నెట్ జీరో అనేది రోడ్ మ్యాప్. అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా బై 2070 లోపల నెట్ జీరో కార్బన్ చేయాలనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ఉద్దేశము. సో ఈ యొక్క గ్రీన్ టెక్ సిమెంట్ గ్రీన్ టెక్ అనేది లాస్ట్ 20+ years నుంచి చేయడం జరుగుతుంది విత్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆల్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్, మేజర్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆఫ్ సిమెంట్ కానీ, సిమెంట్ ప్లాంట్ యొక్క ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కానీ, మిషనరీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కానీ, ఆల్ ఎక్స్పర్ట్ కన్సల్టెంట్స్ కానీ, ఐజీబీసీ టీంలంతా కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి దీన్ని లాస్ట్ 22 decades మనము ఇప్పుడు గ్లోబల్లీ అనే పర్ ఒక టన్ను ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఎనర్జీ అవుతుందో లోయెస్ట్ మనం వాడుతున్నాం గ్లోబల్లీ చూసుకుంటే. మన ఇండియన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయినారు. సో దానికి కూడా సిఐఏ ఒక టీం కూడా చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టినారు. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ మన ఇండియాలో కాక మన సిఐఏ ఒక ఎనర్జీ ఆడిటర్, దే ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ గ్లోబల్లీ అండ్ డూయింగ్ కన్సల్టెన్సీ.
సో దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ టుడే అండ్ టుమారో మన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ కన్సల్టెంట్ అనేది ఫర్దర్గా ఈ యొక్క గ్రీన్ సిమెంట్స్ ఏ విధంగా ఇంకా ఫర్దర్గా తీసుకెళ్లాలనేది ఇప్పటికే చాలా మందికి మనం ఒకటి అంటే గ్రీన్ మెటీరియల్ కూడా మనం గ్రీన్ ప్రో అనే ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తాం. మన ఐజీబీసీలో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 13,000 ఆర్డర్ ప్రాజెక్ట్స్కి మనం గ్రీన్ ప్రో సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో సిమెంట్ కూడా మేజర్గా చాలా కంపెనీస్ తీసుకున్నాయి, గ్రీన్ ప్రోడక్ట్ కింద గ్రీన్ ప్రో సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నాయి. ఇంకా ఫర్దర్గా మిగిలిన కంపెనీస్ కూడా ఎట్లా తీసుకురావాలి ఈ ఫోల్డ్లోకి, తర్వాత వాళ్ళ యొక్క డిజైన్ బేస్డ్ కానీ పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ కానీ కాంక్రీట్ ఏ విధంగా చేయాలనేది ఈ యొక్క లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ గ్రీన్ సిమెంట్ కూడా పబ్లిక్ కూడా రీచ్ కావాలా. డెవలపర్స్కి పర్టికులర్గా చిన్న పట్టణాల్లో ఉన్న డెవలపర్ కానీ ఇక సిటీలో ఉన్న చిన్న డెవలపర్స్ కానీ మీడియం సైజ్ డెవలపర్స్ కానీ ఈ యొక్క రీసెర్చ్ అనేది వాళ్ళకి పోగలిగితే మనం డీకార్బనైజేషన్ సైడ్ మనం వెళ్తాము. ముఖ్య ఉద్దేశం అది. ఇప్పటికి మన గ్లోబల్లీ చూస్తే కూడా ఐజీబీసీ ఎఫర్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇండియాలో చూస్తే మనం 32 రేటింగ్స్ డెవలప్ చేసుకున్నాం. ఒక 13,000 ప్రోడక్ట్స్కి మనం గ్రీన్ ప్రో సర్టిఫికేట్ ఇచ్చాము. తర్వాత ఒక ఇప్పుడు గ్లోబల్లోనే టోటల్గా ఈ గ్రీన్ ఫుట్ ప్రింట్ ఎట్లా మెజర్ చేస్తారంటే ఎంత స్క్వేర్ ఫుట్ మీరు రిజిస్టర్ అయిందని చూస్తారు. ఆ విధంగా చూస్తున్నప్పుడు మనకు 15.76 బిలియన్ స్క్వేర్ ఫుట్ గ్రీన్ ఫుట్ ప్రింట్ ఐజీబీసీ దగ్గర రిజిస్టర్ అయింది. గ్లోబల్లీ సెకండ్ లెవెల్లో ఉన్నాం మనము. రాబో కాలంలో మనము గ్లోబల్ లీడర్స్ కూడా అవుతాం. దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ మన హైదరాబాద్లో ఉంది. దీనికి మన ప్రభుత్వం కూడా భాగస్వామి. సో వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ రైట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాము. గవర్నమెంట్ ఒక 14-15 స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా గ్రీన్ రేటింగ్ తీసుకున్న బిల్డింగ్స్ రేటింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్స్ కూడా ఇస్తుంది. సో మన సీఎం గారు కూడా ఈ భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ కూడా మనం నెట్ జీరో కార్బన్ చేయాలనే ఉద్దేశంలో పోతున్నారు. కాబట్టి డెఫినెట్గా మన స్టేట్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ రాబోతున్నాయి. ఇప్పటికే మనం 5th ప్లేస్లో ఉన్నాము ఆల్ ఇండియాలో చూస్తే తెలంగాణ. బట్ ఇన్ కమింగ్ ఇయర్స్ విల్ బి లీడర్స్ ఇన్ ది గ్రీన్ రేటింగ్ బిల్డింగ్స్ కూడా అవుతాం. థ్యాంక్ యూ.